नमस्कार दर्शक बंधु। समीक्षा न्यूज रो आउ एक स्वतंत्र साक्षात्कार रो एक नुआ अध्याय को आपन को स्वागत करछि मु दुर्गेश महापात्र। आज आम सहित अछंती साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर सागर प्रधान। आज एक विशेष आलोचना आम कार्यक्रम रे आमे करिया जाउछि। से होछि एक संवेदनशील आलोचना। आपण माने जानिथिबे जे विगत किछि दिन होलानी साइबर ठके बढ़िबार चलछि। जेमति कि हमर आपण जानथिबे यूपीआई पेमेंट ठकेइ बैंक पेमेंट ठकेइ बा अकाउंट शून्य हो जाऊ एमती बहुत रिपोर्ट साइबर थाना रे बढ़िबार लागिछि। तो ये सब जिनस काहे बढ़ुछि, साइबर क्राइम बढ़िया पछर कारण कोन, आमे तमाम आलोचना आज डॉक्टर सागर प्रधान को सहित करबा। आमे आलोचना करबा जे बढ़िबार कारण कोन एवं एहर निराकरण किपरि हे परियो। तबे डॉक्टर प्रधान आपन को स्वागत करछि हम कार्यक्रम को। तेरे कौन कहे जे ये साइबर क्राइम रो माने कौन आ काहे कि क्राइम दिन दिन बढ़िबार लागि? देखो जेकोसी क्राइम आपण जदि देखुचंती गोटे लॉ ठू अलगा जहाँ लॉ हमको डिफाइन करछि ताठू अलगा जदि हम किछि करूचंती बा केही भी करूछि से गोटे क्राइम रो कैटेगरी रे आछि। साइबर क्राइम कहले स्पेशली जहाँ साइबर इंस्ट्रूमेंट यूज हेकी बा इंटरनेट हला कंप्यूटर यूज हेकी जो क्राइम गुडा कमिट करा होछि। आपण एबे जेमति कहउतले यूपीआई फ्रॉड हो बा हनी ट्रैपिंग हो बा सोशल मीडिया थ्रू रे ठकेई बैंक अकाउंट मध्ये फांका हे जाउ, बैंक अकाउंट रू आपनकर पैसा फांका हे जाउछि जो कहउचंती आपण गोटे ओटीपी आछि एवं बैंक जहाँ भी हम ओटीपी थ्रू रे आपनकर जो ओटीपी शेयर करिया थ्रू रे हो बा कोनोसी जो मनी लेंडिंग ऐप थ्रू रे अनऑथराइज्ड एक्सेस हे कि आपण अकाउंट रो किछि किछि पैसा पळौछि। तो ए सब द्वारा जो लोक माने जो हैरान हरकत होउचंती आउ एई क्राइम गुडा जो माने करूचंती से माने कहउछि साइबर क्रिमिनल और ए क्राइम को कहउछि साइबर क्राइम। साइबर तेबे काहे बढ़िबार चल लागि? इटा बढ़ुची एथिपाई इंटरनेट रो बहुल व्यवहार जेतले स्टार्ट हला आपनकर देखिबे जियो आसिला परे आपण इंटरनेट टा लोकों पाखरे इजीली अवेलेबल हे गेला, कॉस्ट ऑफ इंटरनेट कमी गला। निश्चित तो इंटरनेट यूज भी बढ़ला, लोक माने इंटरनेट मोबाइल फोन बेसी यूज कले, इंटरनेट को बहुत कंज्यूम कले। इंटरनेट जेतु गोटे वर्तमान एमिति वे ऑफ कम्युनिकेशन हे जाईची जे सबुठु अधिक लोक कनेक्टेड वर्तमान समय अधिका दउचंदी इंटरनेट को बा मोबाइल फोन। निश्चित तेणु क्रिमिनाल माने भी सेमती डिफरेंट डिफरेंट मीडियम आगुरु जेमती लोक ट्रैवल करूतले तेणु क्रिमिनाल माने गोटे डायरेक्ट अप्रोच नौतले एबे हाइड हे कि इंटरनेट पछरे से गोटे क्राइम करियो चेष्टा करछन। निश्चित जेतु इंटरनेट समस्त जोड़ी के अछंती तेणु क्राइम करबाटा इजी हो जाउछि से इंटरनेट थ्रू रे। ना जेपरि आपण कहले कि इंटरनेट रे क्राइम करियाटा सहज हे होउची, इजी हे होउची, किंतु इंटरनेट बिना तो काम अचल। इंटरनेट रे सब काम आजकल होउची, पाठ पढ़ा कोनते आफ्टर कोविड जदि हमें इंटरनेट रे यूसेज बहुत बढ़िया लागिची। तबे यार सुप्रभाव एवं कुप्रभाव केते? देखो इंटरनेट काहे कि एबे गोटे लोकन को तार सुप्रभाव निहाती अछि। इंटरनेट आसीची भी सेति पे ता निश्चय मोटो होची लोकन को हेल्प करिया पई, इंफॉर्मेशन को आपन पाखरे पहुंचिया पई आउ कम्युनिकेशन ताको इजी करिया पई। किंतु जेतले गोटे जिंस तार रेगुलेशन प्रॉपर्ली न होई परिबो ताको जदि माने तार कंट्रोल न रहइबो ताहले क्रिमिनल माने ताको मिसयूज करिवे। तो इंटरनेट रो सुप्रभाव निहाती रहिछि। आपण एजुकेशन निजे कहले ई लर्निंग हो बा जे कोनोसी आपण आजिका डेट रे जो भी इंफॉर्मेशन चाहउछन आगुरु बही आपण को जिया पडुथला, को एक्सपर्ट पाखु जिया पडुथला गोटे राय पई आपण किछि भी फास्ट हैंड इंफॉर्मेशन पाइ होछन इंटरनेट निश्चय जहां भी आपण जानिया चाहउछन। किंतु एट द सेम मोमेंट इंटरनेट जेहेतु इजीली एक्सेसिबल समस्त इंटरनेट रे जाला भितर कनेक्टेड तेणु इजी जाउछि तांको डाटाटा लोकन पाखरे एक्सपोज हो जाउछि। समस्त पाखरे आजकल एंड्रॉइड फोन समस्त पाखरे एंड्रॉइड फोन तेणु डाटाटा क्रिमिनल मानक पाखरे भी पहुंच जाउछि आ सेमाने इजीली डाटा नै कि क्राइम करछंती फसेबाक चेष्टा करछंती। ठीक जेपरि आपण कहले कि इजी एक्सेसिबल हो होउची बोली क्रिमिनल को पाखु डाटा पळै होउची। किंतु आमे आपण कोन कहबे जे ए जो इंटरनेट रे हमर प्राइवेसी जो जिनसटा को हैम्पर होउची, कारण समस्त पाखरे लैपटॉप, समस्त पाखरे गैजेट, टैब, स्मार्टफोन रहउची, केते सुरक्षित हम प्राइवेसी? प्राइवेसी तो निहाती भाबे वर्तमान आपण जदि देखिबे प्राइवेट आ विशेष किछि नाही। आपनको लाइफ रे जहा होउची आपण यदि आजी गोटे अमेज़न ने छोटो गोटे किछि जिंस सर्च करूचंदी कि फ्लिपकार्ट रे सर्च करूचंदी सेही सेम जिंस रो एडवर्टाइजमेंट आपनको फेसबुक, ट्विटर बा इंस्टाग्राम रे देखौची।
ସେ କେମିତି ଜାଣୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବୋଲି ବା ସର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ବୋଲି କିଛି ଯାହା ଯାହା କଥା ବି ହଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ର କାମ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଆକ୍ସେସ ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଆପ୍ କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ସେସ ଫଳରେ କଣ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଆକ୍ସେସ କରୁଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀର ସବୁ ଡାଟା ନେଇଯାଇ ପାରିବ। କି ଆପଣଙ୍କର ପରମିଶନ ଆପଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ମାଇକ୍ ଥ୍ରୁରେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାହଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଗୋଟେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଚ୍ କରୁଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ ରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଟା ଫେସବୁକ୍ କୁ ରନ୍ କରୁଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କୁ ରନ୍ କରୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କୁ ରନ୍ କରୁଛି, ସେଇଭଳିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡା କୁହାହଉଛି ଯେ ଆମ ଲାଇଫ କୁ ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କସନ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କ ବିହେଭିୟର ଷ୍ଟଡି କରିକି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କୋଉ ଟାଇପ ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇପ ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେଇ ଟାଇପ ର ସଜେସନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇପ ର ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ସଜେସନ ଦବ। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସ୍କୁଲର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗ୍ୟାଜେଟ ବିଷୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସ୍ପିୟର ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହଉଛି। ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ, ମାନେ ସେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଫସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏମିତି ନାହିଁ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବିନା ଆପଣ ଲାଇଫ ଜି ପାରିବେନି ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରନେଟ ର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ ଦେଲେ ତାର କିଛିଟା ରହିବ ଡିମେରିଟ। ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଡିମେରିଟ ହେଲା ଏଇଗୁଡା। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ସେତିକି ସଚେତନ ହେବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ କଣ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛି ମୋ ଫୋନରେ ବା କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଓଟିପି ସେୟାର କରୁଛି, ସେ କଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛି ଏ ଜିନିଷ ମତେ। ତେଣୁ ବେସିକ କିଛି ଚେକ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ରଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିକ୍योର ବୋଲି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବିବେ, ଆପଣ ଫସିବେନି ଇଣ୍ଟରନେଟ ର ଜାଲରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଇନଫରମେସନ ଆପଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ପଳଉଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଲିସି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଦେଖିବେ ଏମଏମଏସ୍ ହେଲା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଜିନିଷ ଲିକ୍ ହଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସୋସିଆଲ ଇମେଜ ଖରାପ ହଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ବ୍ଲକ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସେତିକି ଇଫେକ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଯେ କି ଇମିଡିଏଟଲି ବ୍ଲକ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯିବେ ସାଇବର କ୍ରାଇମରେ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଇବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ ନେବେ, ବହୁତ ଟାଇମ ଟେକିଂ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇବର ଯେହେତୁ ଏବେ ଜମାନା ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଡିଂଲି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ହଉ ବା ପବ୍ଲିକ କୁ ହଉ ସେତିକି ସାଇବର ନିଜର ନଲେଜ ଟାକୁ ସାଇବର ଏରିଆ ଉପରେ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ସାଇବର ଆୱାରନେସ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ମୁଁ କଣ କଲେ ଠିକ, କଣ କଲେ ଭୁଲ, ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ୟୁଜ କରିବି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ବେସିକ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନକୁ, ଯେମିତି କି ଟେଲିକମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଇ ଅଛି, ଟେଲିକମ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କି? କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସରକାର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବ୍ୟାନ କରାହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲିମିଟ କ୍ରସ କରିକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ମୈତ୍ରୀ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲେଟରୀ ବଡି ଅଛି। ସେଇ ଟ୍ରାଇ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିକମ, କାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ କମ୍ସ ୱିଥ ଟେଲିକମ, ଟେଲିକମ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, 5G ହଉ 4G ହଉ। ତ ସେ ଟ୍ରାଇ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଣୁଛି ରେଗୁଲେଟରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅନନୋନ ସିମ୍, ଯାହାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ ନାହିଁ, କେୱାଇସି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫଳରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧାରକୁ କନେକ୍ଟ କରାହଉଛି, ସବୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସହିତ କେୱାଇସି କରାହଉଛି। କାରଣ ଯେମିତି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲେଟରୀ ହିସାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କୌଣସି ବି ଇନଫରମେସନ ଟା ଲିକେଜ ନ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହବାକୁ ପଡିବ, ବଢେଇବାକୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ସିମ୍ ଫେକ୍ ସିମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିମ୍ ଆମେ ବକ୍ସ, ରିସେଣ୍ଟଲି ସିମ୍ ବକ୍ସ ଦୁର୍ନୀତି ଧରା ପଡିଥିଲା, ବାଂଲାଦେଶ ଲିଙ୍କ ବା ପାକିସ୍ତାନ ଲିଙ୍କ ଆସିଥିଲା, ସେ କଣ? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଧରା ପଡିଥିଲେ, ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ପୁଲି। ଜମାନ ହଁ ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ ବକ୍ସ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେନ୍ସିଟିଭ ହେଇଯିବେ। ଆମକୁ କହିବେ କଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲଟେ ଆସୁଛି, କାଳେ ମୁଁ ଫ୍ରଡ ର ଶିକାର ହେବି କି? ହଁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେମିତି ଗୋଟେ କସିୟସ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲଟା ମୁଁ ନେବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲୋକାଲ ନମ୍ବରରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିବ, ହୁଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଭାବିବେ ଯେ ହଁ ଲୋକାଲ ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା,
ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ ନେବେ। ହଁ ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପିକିଂ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା ବା ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଏଇଠି ବସିକି ବେଶୀ ଦେଖିବା ଆପଣ ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ହଉଛି କଲ ଗୁଡା ସେଠୁ ଇନିସିଏଟ ହଉଛି। ହଁ ଏଠି ଲୋକାଲ ଅପରେଟର ର ସିମ୍, ଗୋଟେ ସିମ୍ ବକ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସିମ୍ ର ଗୋଟେ ବକ୍ସ, ଯୋଉଠି କି ଆପଣ ରାଉଟିଂ ହେଇକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ ହବ ଆଉ ରାଉଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଅପରେଟର ଥ୍ରୁରେ ଲୋକାଲ ମୋବାଇଲ କୁ ଗୋଟେ ତାର ଯେ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ତାକୁ କଲ୍ ଟା ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିକି, ଯୋଉଟା ଭଏସ ଓଭର ଇଣ୍ଟରନେଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଭଏସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସେମାନେ ଏଇ ଫ୍ରଡ ଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ସିମ୍ ବକ୍ସ ଫ୍ରଡ। ତ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କଣ ରହୁଛି ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି କିଛି ଗୋଟେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା କଲ୍ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଓଟିପି ମାଗୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଅପସନ ମାରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ବି ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମେସେଜ ପଳଉଛି। ତ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ, ହନି ଟ୍ରାପ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଇନଫରମେସନ କୁ, ଡାଟାକୁ ଚୋରେଇକି ନେଇକି ବିକିବା, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଇନଫରମେସନ, ଓଟିପି, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଆକ୍ସେସ, ଡେଟା, ଏ ସବୁ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ କରୁଛନ୍ତି। ମେସେଜ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଲକି ଡ୍ର ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପଇସା ମିଳିବ, ଆପଣ ଏଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅନଅଥରାଇଜ ଆକ୍ସେସ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡାଟା ଆମର ଫୋନରୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉଟା ରିସେଣ୍ଟ ଧରା ପଡିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜମାନ, ଯୋଉ ଅବ୍ଦୁଲ ଜମାନ ରହିଛି, ସେ ବାଂଲାଦେଶର ସେ ଯୋଉ ଯୁବକ, ସିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିଛି ଏଠି ଆମର ଲୋକାଲି, ସେ ରାଜମଣ୍ଡଳକୁ ହାୟାର କରିଛି। ରାଜମଣ୍ଡଳ ହୁଏତ ସେ ପୁରା କନସେପ୍ଟ ବୁଝିନି, ବଟ୍ କିଛି ତାକୁ ଦେଇଛି ସିମ୍ ବକ୍ସ ନେଇକି ଇନଷ୍ଟଲ କର, ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ସେ ସେଠୁ ଅପରେଟ କରୁଛି, ଏଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରେ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବା ଏଇ କ୍ୟାଫେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ରେଟିଂ କରନ୍ତୁ 5 ଷ୍ଟାର, ଆପଣଙ୍କୁ ପର ରେଟିଂ 50 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା ଏମିତି ମିଳିବ। ମିଳିବ। ତ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯାଇକି ଦେଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାସ୍କ ଆସୁଛି ସବୁ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବା ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜ, ଏକୁ ସବୁ 5 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାର୍କେଟିଂ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ନର୍ମାଲ ସୋସିଆଲ ହଁ, ମିଡିଆ ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟିଂ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପେପର ବି, ଟିଭିରେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପେପରରେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଫେସବୁକରେ ହଉ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଡ ଆସୁଛି କି ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ କେବଳ ରେଟିଂ ଦେଇକି। ଏଇଟା ଲୋଭନୀୟ ଅଫର, ଏଗୁଡା ସବୁ ଏମିତି କେବେ ହୁଏନି। ହଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ କରିବା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଇ ଗେମ୍, ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ, ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଟ୍ରେଡିଂ, କେତେ ପ୍ରକାର ବାଟ, ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ, ଲୋକ ଫସିଯିବେ। 10 ଜଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ, ଜଣେ ତ ଫସିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ। ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି କରିଦେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମିସ୍ ଇନଫର୍ମ, ତାଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ଠିକ ନାହିଁ, ଯେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର, ତାଙ୍କୁ ଗେମ୍ ଇନ୍ ଆପ୍ ପରଚେଜ ବିଭିନ୍ନ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ୟୁଥ ଯୁବପିଢି ରହିଛି, ସେ ପୁରା ଗେମ ର କବଳରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରିପୋର୍ଟ ହୁଏ ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ଯେ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଏତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ରୁ କାଟିକି ଇନ୍ ଆପ୍ ପରଚେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଆପ୍ ପରଚେଜ ମାନେ ସେ ଗେମ୍ ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅପସନ ବାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଇଫ ବାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପଇସା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗେମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ବାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ୱିପନ ବାୟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମିଂ ରେ ସେ ସବୁ ଅପସନ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଗୁଡା ୟୁଜ କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଏଇ ସାଇବର ଠକେଇ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ଯୋଉ ଠକେଇ ଯୋଉଟା କି ପୁଲିସର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଇଛି, ସେ ହଉଛି ହନି ଟ୍ରାପ ଆଉ ସେକ୍ସଟୋର୍ସନ। ହନି ଟ୍ରାପ ସେକ୍ସଟୋର୍ସନ ଭିତରେ କଣ ଫରକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ କୁ ଡାଟା ଲିକ୍ କରିକି, ସେ ଡାଟା ନେଇକି ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରଡ କରିକି ସେ ଡାଟାକୁ ବିକିବା ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରଡ ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ନେବା। ହଁ ବଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ, ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆପ୍ ଟାକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ମାର୍କେଟ। ଆଉ ଆର ଆୱାରନେସ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ଓଟିପି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି କଲ କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ସେୟାର କରନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ଫସିବା କମିଲା ଯେମିତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ବାହାର କଲେ ହନି ଟ୍ରାପ। ହନି ଆଉ ହନି ଟ୍ରାପ ହେଲା କଣ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ଏଜେନ୍ସିର
लोक डिफेन्स रो लोक डीआरडीओ जोटा हमरो रही फैक्ट्री तार लोक विभिन्न समय पाकिस्तान रो अन्य बाहर कंट्री रू किछि झियो माने सेमान को हायर करा होची सेमान प्रोफेशनल सेमान आंको सहित कथा ही धीरे धीरे आंको ट्रैप करिकी इन्फॉर्मेशन नौचंती पैसार लालसा देखै बा कोनोसी रिलेशनशिप रखिबा रो लालसा देखै से इन्फॉर्मेशन नै जाय एमती भी सुना जाए कि ସେମାନେ ଭିडिଓ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିडिଓ କଲ୍ ସ୍କ୍ରିनଶଟ କୁ ନେଇକି ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ସେଇଟା କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ସେକ୍ସଟोर्शन ସେକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିडिଓ କଲ୍ ଆସିଲା ଆପଣ ଭିडिଓ କଲ୍ ଟା ଉଠେଇ ନେଲେ ସେ ସାମ୍ନା ପଟରୁ ସେ ଲୋକଟା ସେ ଯୋଉ ଝିଅଟି କି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ କରିବେ ବା କୌଣସି ଭିडिଓ ବି ୟୁଜ କରନ୍ତି ଏଆଇ ଭିडिଓ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो जहाद्रे कि से कौन गोटे आपणकर न्यूड जिनसटे देखिए देले तापर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाको रखिले आपन को सेटा को फसेया पे यूज करले तो आपन ऑब्वियसली डरी जिवे गोटे सोशल स्टिग्मा रे ये आस जीवो जे नै हम आ काहू कहले बा समस्त जानिले मोर रेस्पेक्ट ऊपर आंच आसीबो तो आपन फसी जिवे ଏବଂ ବ୍ଲାକ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। पैसा मागिबे आपन कहबे हम डिलीट करियो एटा दियंतु एती पैसा दियंतु जा करन अच्छा संक्षेपरे कहबे गोटे प्रश्न जे ଏବେ ରିसेंटली गोटे सर्वे ହେଇଥିଲା ସେ सर्वे रे ବାହାରିଲା कि ପର୍ନ ସାଇट्स तार यूजेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ुची ଏବଂ ଯୋଉ ରେप ଘଟଣା ଆମ ଦେଶରେ ହଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଯୁବକ ହାରାହାରି ସମୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ନ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ କ୍ରାଇମ ଘଟୁଛି ପର୍ନ ଉପରେ କେତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିବା ଦରକାର तो पॉर्न तो एबे भारत रे हमरो सुप्रीम कोर्ट रो गाइडलाइंस अनुसार बैन अछि किंतु लोक माने VPN थ्रू रे टेलीग्राम रो विभिन्न ग्रुप थ्रू रे बाहर आपण जानछथि कोन जिंस रेस्ट्रिक्ट हेले हम देश रे लोक तार किछि अल्टरनेटिव वेटा କିନ୍ତୁ କିଛି ସାଇଟ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହେଇଛି କିଛି ସାଇଟ୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ किछि साइट जो माने अलगा वे रे ताकू फंक्शन करछंती पॉर्न बेली कहि कि ताकू फंक्शन करनांती अलगा वे रे फंक्शन करछंती किंतु आ पछर मूल कारण ता कोन जेतले लोक सोशलाइज न हेबे लोक जेतले अन्य लोक सहित मिसिबेनी आगुर जेमती संध्या हेले लोक मन जाउतले मिसुतले संग साथी खेलुतले भलमंद करतले सेतले कोन होतला ना सोशलाइज होबा फल रे तांको से माने आइसोलेट हो नतले हां जा फल तांको माइंड याड को जाउ नथि एबे किंतु जेते आइसोलेट हो जाउछथि लोक लोक गोटे रूम भीतर रही गेम खेलले केते गेम खेलिबे धीरे धीरे तांको आपण देखिबे सोशल मीडिया बा यूट्यूब हला सेतर सब विभिन्न प्रकार खराब आड आछी से आड गुडा छोट पिला भी देखुଛନ୍ତି छोट पिला देखुଛନ୍ତି विभिन्न यूथ मास देखुची जे से गुडा गोटे आपण मन रे गोटा क्यूरियोसिटी तयारी करूची एटा कोन मु चेक करबी धीरे 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 आपण से ट्रैप रे पड़ी जाउछ नहीं जो राइट टू प्राइवेसी ना रे सरकार अलाउ करछंती ई जो साइट्स गुडा को ओटीटी साइट्स गुडा को तो केते रेस्ट्रिक्शन लागियो दरकार बंद होबा उचित ना नु आपण मत कोन बंद होबा ओटीटी कथा जदी कहउछंती ओटीटी रो सब कंटेंट तो बंद नुहे सेमी न्यूड कंटेंट गुडा रेगुलेट होबा कथा एज ग्रुप कोटा रेस्ट्रिक्शन होबा अडल्ट केमिति ओनली अडल्ट ही सेटा कंज्यूम करिवे कोनसी छुआ हला बा कोनसी यूथ मास सेटरो केमिति दूरे रहबे आ तादर भी किछ रेस्ट्रिक्शन रखिया दरकार निश्चय केवल आपण लिबर्टी नै कि जे मु ओटे आर्टिस्टिक लिबर्टी नै कि सब किछ आपण करि परिबे हम कल्चर अलगा हमगु हम कल्चर सहित भी टिके अलाइन हे कि चले हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करी कि नष्ट वेस्टर्न कल्चर रो देखो वेस्ट रे सब जिंस को नै कि एते सेंसिटिव नोंदी से ठीक ओपन माइंडेड से मानकर लाइफस्टाइल अलगा हम लाइफस्टाइल अलगा वेस्ट गोटे डिफरेंट वे रे ट्रीट करे सब जिंस को आ हमें गोटे डिफरेंट वे रे तनो हमको हमर कल्चर सहित अलाइन होबा पड़िबो निश्चय आ गवर्नमेंट को भी किछ रेस्ट्रिक्शन आनिया पड़िबो जेमति फिल्म रे किछ सेंसरशिप रहउची सेमति ओटीटी कंटेंट रे बा से जो कहउछन आपण सेमी न्यूड कंटेंट गुडा आछि तादर भी किछ सेंसरशिप रहया दरकार कारण यूट्यूब रे भी हो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म रो अश्लीलता जो बढ़ुची तार सेंसरशिप निहाती सेंसरशिप रहला तबे अंतिम रे मोर प्रश्न रहइबो जे युवपीढ़ी रील्स निशा एवं इंस्टाग्राम निशा शॉर्ट्स निशा रे पडुचंती लक्ष लक्ष घंटा घंटा समय बितुचंती एवं सेति पय डिप्रेशन रो शिकार होचंती आपण देखिथिबे जदी मोबाइल तांका हाथरो छडे निया जाउची त माने सुसाइड भी कर दोचंती या ऊपर केते रोक लागबा दरकार रील्स ट्रेंड ऊपर तो रोक लागिबा तो सहज नुहे आपण जे देखिबे ए जिंसटी स्टार्ट हेची टिकटॉक थार निश्चय टिकटॉक को बैन करा गेला किंतु से टिकटॉक रो ताको चाइनीज ऐप हिसाब रे सेटा को बैन करले किंतु तारी कांसेप्ट रे तयारी हला हमरो रील्स बा शॉर्ट्स ए सब निहाती आदर किछि भलो इन्फॉर्मेशन भी अछि किछि क्रिएटिव इन्फॉर्मेशन अछि किंतु बहुत सारा आपण देखियो जदी ओटा जेहेतु एथरे ओटा कमर्शियल एंगल रहउछि पैसा किछि कमेबार बाट अछि तो लोक धीरे धीरे कोन करछन्ती ना जणे आउ जण को देखि कि एथरे
ନ୍ୟୁଡିଟି ବି ବଢଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ବେଶୀ କନଜ୍ୟୁମ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆ ଫଳରେ ନ୍ୟୁଡିଟି ବଢୁଛି, ନ୍ୟୁଡିଟି ବଢିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରାଇମ ବି ବଢୁଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପଇସା କମେଇବା ବା କମର୍ସିଆଲ ବେନିଫିଟ ଟା ଦେଖି ଏଥିରେ ଯୋଡି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଆଗକୁ କଣ ହବ ତ କହିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଆ ଦେହରେ ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ନ୍ୟୁଡିଟି କୁ ବଢଉଛି, ଏଇରେ ବି ସେନ୍ସରସିପ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାକୁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଟା ଇଜିଲି ଆକ୍ସେସିବଲ, ଛୋଟ ପିଲା ବି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ତ ତାଠାରୁ କେମିତି ଏଇଟା ସେନ୍ସର ହେଇପାରିବ, କେମିତି ସେ ଖରାପ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ ନ କରିବ, ବ୍ଲକ କରିଦିଆଯାଉ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡା। ଯେମିତି ଫୋନ ସାଇଟ୍ କିଛି ବ୍ଲକ ହେଇଛି, ଆକ୍ଟିଭଲି ସେମିତି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରିବ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ହେଇକି, 24/7 ସେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ରହିବ ଯେ କେମିତି ଖରାପ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଖରାପ ରିଲ୍ସ ବା ନ୍ୟୁଡିଟି କେମିତି ଆଗକୁ ବେଶୀ ଯେମିତି ରିମୁଭ ଲୋକଙ୍କ ହେଇଯିବ ପାଖରେ ବାସ୍। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିବ। ବା ବେସିକାଲି ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫି ବା ଛୋଟ ପିଲାର ରିଲେଟେଡ ଯାହା ବି କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଗୁଗୁଲରେ ବି ଏବେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ କ୍ରାଇମ ସେଟା କନସିଡର କରାହଉଛି, ବଟ ଷ୍ଟିଲ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହଜାର ହଜାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବଲ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାହବ, ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ କନଜ୍ୟୁମ ନ କରିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସିସ ଦିଆହବା ଦରକାର ଯେ ସୋସିଆଲାଇଜ କେମିତି ଲୋକ ହେବେ। ଲୋକ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କେବଳ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବସିକି 24/7 ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଡେଭଲପ ହଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆଇସୋଲେଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଇସୋଲେଟ ଫଳରେ ପର୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଡେଭଲପ ହଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କ୍ରାଇମ କରିବାର ରିଜନ ରହୁଛି ଆଇସୋଲେସନ। ଆଇସୋଲେସନ। ଆଇସୋଲେସନ, ଡିପ୍ରେସନ, କିଛି କେତେ ଜିନିଷର କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଯୋଉ ଆଗରୁ ସୋସିଆଲାଇଜ ହଉଥିଲେ ବୋଲି, ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ, କେତେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ପଜିଟିଭ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ। ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଧୀରେ 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 ଆଇସୋଲେସନ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି 5ଟା ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, 5ଟା ଲୋକ 5ଟା ମୋବାଇଲରେ ସେ ଏନଗେଜ ମାନେ ହଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 5,000 ସାଙ୍ଗ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ରିଅଲ କେହି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇଫରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ବେସିକ ଜିନିଷ, ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରିଅଲି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ କଲେ କିଏ କେତେ ଜଣ ଠିଆ ହେବେ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କଣ କଣ ରହୁଛି କାରଣ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଲିମିଟେଡ ୱେରେ ଏହାକୁ ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର। କଣ କରିବା ଦରକାର, କଣ ନ କରିବା ଦରକାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା ଆଉ ସେଫ ରହିପାରିବା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଉଥିବା କ୍ରାଇମ ବା ସାଇବର କ୍ରାଇମଠୁ ଆମେ ଯଦି ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମର ଆୱାରନେସ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନତା, ଜନଜାଗରଣ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ଏଇ ସବୁ କ୍ରାଇମରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆୱେର କଲେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ରିଲେଟେଡ। ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।